Allahu 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 کے مقدس عنوان سے شروع ہے اور اب 7:45 ہونے والے ہیں۔ میرے بعد ہمارے ایک مخدوم مہمان حضرت مولانا انیس احمد صاحب بلگرامی جو انڈیا دیوبند کے فاضل عالم ہیں، ان کا بھی بیان ہونا ہے۔ 10-12 منٹ والی چھوٹی تقریریں میں نے ابھی یاد نہیں کی، تو میں 3 باتیں بالکل مختصر سی عرض کرتا ہوں۔ اللہ پھر کبھی زندگی میں لائے گا تو تفصیلی باتیں ہوں گی۔ ایک بات سیرت طیبہ کے حوالے سے جو اس میں عنوان چل رہا ہے، اور دوسری بات میرے میزبان محترم، میرے مخدوم مکرم اور محسن قاری تصور الحق صاحب دامت برکاتہم اللہ علیہ نے میرے ذمے وہ عنوان لگایا کہ علماء دیوبند کے دینی علمی ملی خدمات کا مختصر سا تذکرہ، اور تیسری چیز جو آپ کا عنوان ہے اتحاد امت، اس حوالے سے یہ 3 باتیں 2-3 منٹ میں مختصر سی 10-12 منٹوں میں اپنی گفتگو سمیٹوں گا تاکہ ہمارے مخدوم بیان کر سکیں۔ قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے جو جد الانبیاء والمرسلین امام الموحدین سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام کی ایک دعا۔ سیدنا ابراہیم کے متعلق آتا ہے کہ سئلان ابراہیم کیف کنت خلیلا، سیدنا ابراہیم سے پوچھا گیا کہ آپ اللہ کے خلیل اور دوست کیسے بنے، تو فرمایا بذلت نفسی للنیران ولدی للقربان مالی للزیفان قلبی للرحمن آنا خلیل الرحمن۔ فرمایا میرے رب نے میرا امتحان لیا، اللہ نے کہا خلیل جان پیش کر، میں نے آگ پہ پیش کی، مال پیش کر مہمانوں پہ قربان کیا، وطن پیش کر میں نے گھر بار چھوڑ دیا، اولاد پیش کر بچے کی گردن پہ چھری رکھ دی، دل پیش کر مخلوق سے تعلق توڑ کے خالق سے جوڑ دیا۔ بھائی نعرے نہیں، نعرے تھوڑے، میری باتوں کو خدا کے لیے سنے، وقت نہیں ہے۔ میں آنے والے مہمان کا احساس مجھے زیادہ ہے، وہ ہمارے مخدوم ہیں، ان کی جو نسبت ہے وہ اس قدر ہے کہ اس نسبت کے صدقے ہم جیتے ہیں۔ توجہ سے میری بات کو سمجھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے میرا امتحان لیا، امتحان کے بعد مجھے اپنا خلیل بنایا۔ میں کہا کرتا ہوں شاگرد امتحان دے، کامیاب ہو تو استاد انعام دیتا ہے، مرید کامیاب ہو تو مرشد انعام دیتا ہے، اولاد امتحان میں کامیاب ہو تو ماں باپ انعام دیتے ہیں، اور جب نبی کامیاب ہو تو خدا انعام دیتا ہے۔ امتحان کے انعام کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ باپ نے جیب سے پیسے نکالے، بیٹے کو کہے کبھی تم نے بہت اچھی پڑھائی کی، محنت کی، امتحان دیا، یہ لے تیرا انعام۔ ایک یہ ہے کہ تو نے مجھے خوش کیا، تو بتا تجھے کیا دوں۔ اللہ نے خلیل کو دونوں انعام دیے۔ ایک انعام رب نے اپنی مرضی سے کہا انی جاعلک للناس اماما، اور دوسرا کہا تو مانگ میں دینا چاہتا ہوں، اور جب کہا کہ تیری مرضی پہ دینا چاہتا ہوں تو علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اٹھے اور دونوں ہاتھ کعبے کی چوکٹ پہ رکھے اور سر سجدے میں ڈالا۔ میرے آپ جیسا کوئی ہوتا تو کہ شاید دولت مانگتا، شہرت مانگتا، دنیا مانگتا، مال و متاع مانگتا، لیکن خلیل نے کیا مانگا؟ کعبے کی چوکٹ پہ سر سجدے میں ڈال کر وہ چیز مانگی جو یوں کہہ دوں تو بے جانی کہ خدا کی ساری خدائی میں وہ ایک ہی تحفہ تھا۔ کیا مانگا؟ کہا اللہ ربنا وبعث فیہم رسولا، عرش والے تیرا گھر بنایا ہے، آبادی کے لیے پیغمبر عطا کر، مکان بنایا ہے، مکین عطا کر، بیت اللہ بنایا ہے، رسول اللہ عطا کر، مدرسہ بنایا ہے، مدرس عطا کر، درسگاہ بنائی ہے، معلم عطا کر، ادارہ بنایا ہے، محتمم عطا کر، بیت اللہ بنا دیا ہے، رسول اللہ عطا کر۔ خلیل کی دعا اللہ نے قبول فرمائی اور اپنے محبوب عطا فرمایا۔ توجہ فرمایا، بس یہ باتیں 2-3 ہیں مختصر سی، اور اگلی 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھے کہ ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں اور ہمارے آقا اللہ کے حبیب ہیں۔ خلیل بھی دوست کو کہتے ہیں اور حبیب بھی دوست کو کہتے ہیں، مگر فرق کیا ہے؟
उलमा ने लिखा है खलील उस यार को कहते हैं जिससे प्यार में सब कुछ ले लो, और हबीब उसे कहते हैं जिसे प्यार में सब कुछ दे लो। खलील तो खलील है जान पेश कर, खलील है माल पेश कर, खलील है वतन पेश कर, खलील है औलाद पेश कर, और जब महबूब की बारी आई तो तू मेरा महबूब है, हाथों को इकट्ठा कर, आसमान पे बादल जमा करूंगा, तू चेहरे पे फेर, मैं मी बरसाऊंगा, तू उंगली से इशारा कर, मैं चांद को टुकड़े करूंगा, तू दरख्तों को इशारा कर, जमीन को चीर के तेरे कदमों में लाऊंगा, तू बकरी पे हाथ फेर, दूध से भर दूंगा, तू कंकरों को हाथ में पकड़, मैं कलमा पढ़ा दूंगा, तू काबे की चौखट को पकड़ कर दुआ मांग, मैं उमर को कलमा पढ़ा के तेरे कदमों में भिजवा दूंगा, तो हाथ उठा अबू हुरैरा की अम्मा को कलमे की दौलत से माला माल। बातें तो बहुत सारी कहने की हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि खलील ने अल्लाह से अल्लाह का महबूब मांगा। क्या मांगा भाई? सारे बोलो अल्लाह का। बड़े पढ़े लिखे समझदार साहिब इल्म कमाल और यकीनन यूरोप की दुनिया के जीरक लोग बैठे हो, दुनिया में कोई अपना महबूब भी किसी को देता है? आदमी कहता है सब कुछ ले, मेरे यार का नाम ना ले, सब चीज हाजिर है, महबूब नहीं देता। भाई मैं और आप तो किसी को नहीं देते, खलील अल्लाह से मांग रहा है, रब कैसे दे देगा? यहां तो कोई महबूब नहीं देता, अल्लाह कैसे अपने महबूब देंगे? तो लिखने वालों ने कमाल की बातें लिखी हैं कि बाज दफा यूं हुआ करता है, खलील ने कहा अल्लाह जो कुछ मेरे पास था, जो मुझे प्यारा था, सब कुछ तुझे दिया है। जान मुझे प्यारी थी, तूने मांगी दे दी, माल प्यारा था मांगा दे दिया, वतन प्यारा था मांगा दे दिया, औलाद प्यारी थी मांगी दे दी, सब कुछ दे दिया है। अब तूने खुद ही तो कहा है ना कि मांग, तो जब तूने खुद कहा है तो तू तो बड़ा वादा इफायत करने वाला रब है, इसलिए अब मैं वो तुझसे मांगता हूं कि सौदा ही कर, मेरी हर प्यारी चीज तेरे हवाले, तेरा प्यारा मेरे हवाले। रब्बना वबअस फीहिम रसूला, यहां से उलमा ने कई मसले निकाले हैं, उनमें से एक दो मसले अर्ज करता हूं, इस आयत पर गुफ्तगू नहीं होती, वो फिर कभी करेंगे। एक मसला उसमें से ये है कि आदम से ईसा तक सब बिन मांगे आए, और जब हुजूर की बारी आई तो खलील ने काबे की चौखट को पकड़कर मांगा। अल्लाह समझाना और सिखाना ये चाहते हैं कि दुनिया वालों, मेरा महबूब इतना सस्ता नहीं कि तुम्हारी गली कूचू में आ जाए। जब तक रातों को रो रो के, चांद दे के, माल दे के, वतन दे के, औलाद मांग दे के, काबे की चौखट को पकड़कर, और ऐसे नहीं काबे जैसा मकान बना के जिसका मेहमान खलीलुल्लाह हो, जिसका मजदूर ज़बीहुल्लाह हो, जिसका मुंतज़िम खुद अल्लाह हो, जिसका घर है उस घर का नाम काबतुल्लाह हो, जिसको आबाद करने के लिए रसूलुल्लाह हो, जिसका निसाब तालीम कलामुल्लाह हो। और ऐसी जब मुकद्दस जगह का इंतखाब किया, पहले अल्लाह ने वो घर बनवाया, फिर महबूब को मांगने का कहा, बिन मांगे नहीं दिया। खलील ने सब कुछ दिया, तब महबूब दिया। इशारा इस तरफ है कि मेरा यार इतना सस्ता नहीं तुम्हारी गलियों में आ जाए। जब तक खलील ने सब कुछ दे के मांगा नहीं दिया, मैंने भी नहीं है। दूसरा मसला एक और समझाया गया, रब्बना वबअस फीहिम रसूला, इस दुआ ने एक और मसला समझा। तसव्वुर की दुनिया में जरा कारी तसव्वुर साहब भी बैठे हैं, चलो आप भी तसव्वुर में बैठे हैं, तसव्वुर के साथ एक तसव्वुर में आ जाएं कि ऐ अल्लाह तेरा आने वाला महबूब इंसानों में आएंगे, जिन्नों में आएंगे, फरिश्तों में आएंगे, या किसी और मखलूक में आएंगे? अल्लाह ने फरमाया मैं ना इंसाफ नहीं, रातों को रो रो के मांगे खलील दूं जिब्रील को, मुझे मुंसिफ कौन कहेगा? इसलिए इंसाफ का तकाजा है कि जिसने मांगा है उन्हीं में से भेजूंगा। इसलिए महबूब ने फरमाया मेरे रब ने जब मुझे भेजने का फैसला किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी कायनात में मुझे फरिश्तों में नहीं भेजा, जिन्नों में नहीं भेजा, हजरत इंसान का इंतखाब किया, इंसानों में अंबिया का इंतखाब किया, अंबिया में खलील का इंतखाब किया, खलील के दो बेटों में जो दुआ के वक्त मौजूद थे इस्माइल का इंतखाब किया, उनमें बनु किनाना का इंतखाब किया, उनमें बनु कुरैश का इंतखाब किया, कुरैशों में बनु हाशिम का इंतखाब किया, हाशिमों में अब्दुल मुत्तलिब का इंतखाब किया, अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटों में अब्दुल्ला का इंतखाब किया, अब्दुल्ला के घर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का इंतखाब किया। यहां एक मसला और भी छोटा सा समझा दिया कि महबूब तू यहां आ,
तुझे घर घर दर दर जाने की जरूरत नहीं है। अकीदे की बातें हैं, इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं, मेरे जिम्मे था कि कुछ अकीदे पर बातें करूं, इसलिए सारे अकायद बयान कर रहा हूं। बिन मांगे नहीं भेजा जब तक खलील ने सब कुछ नहीं दिया, और फिर यह कि हर जगह नहीं भेजा, नबी बना के भेजूंगा। आप शर्क के नबी, गर्ब के नबी, शमाल के नबी, जुनूब के नबी, अरब के नबी, अजम के नबी, फर्श वालू के नबी, अर्श वालू के नबी, जन्नत के नबी, हूर और गुलमा के नबी, कायनात के जर्रे जर्रे के नबी, अपनों के नबी, गैरों के नबी, खल्क के नबी, खालिक के नबी। अल्लाह के नबी हैं, हुजूर के नहीं, अल्लाह नहीं तो बना के भेजे। भाई नबी सब के होंगे, लेकिन घर घर दर दर पर नहीं आएंगे, आप हर जगह नहीं जाएंगे। महबूब तू यहां आ जहां खलील ने मांगा है, मैं पूरी कायनात को तेरे कदमों में भेजूंगा। अबू बकर बनु तमीम से चल के हुजूर के कदमों में, उमर बनु अदी से चल के आका की गुलामी में, उस्मान बनु उमैया से उठकर हुजूर के कदमों में, अली बनु कुरैश से चलकर आका की गुलामी में, सलमान फारिस से उठकर हुजूर के कदमों में, जिब्रील सिदरा से उतरकर हुजूर के कदमों में, अली बनु कुरैश से चलकर हुजूर के कदमों में, सलमान फारिस से उठकर हुजूर के कदमों में, अबू हुरैरा यमन से आकर आका की गुलामी में, जनाब वाला जिब्रील सिदरा से उतरकर हुजूर की गुलामी में। कुरान कलाम रब का जरूर है, पर लौह महफूज से उतरकर जहां महबूब वहां कुरान। आका मक्के में कुरान मक्की बन के आए, आका मदीने में कुरान मदनी बन के आए, ताकि सबको समझ आए कि सारे नबी के दर पे नबी सबको लेके खुदा के तरफ। यहाँ एक छोटा सा मसला और भी समझ आया। मुझसे पहले हजरत अल्लामा साहब भी और अभी जो हजरत कारी साहब भी अदब और बेअदबी के हवाले से बड़ी प्यारी प्यारी बातें कह रहे थे। उनमें से एक बात छोटी सी अर्ज करता हूं, तफसील का वक्त नहीं। गुफ्तगू में भी अदब का लहजा रखना चाहिए। अपने से बड़े का अदब इस्लाम ने सिखाया है, और ये याद रखो अदब छोटे के जिम्मे है कि बड़े का करे, बड़े के जिम्मे नहीं कि छोटे का करे। बेटा पाबंद है बाप के अदब का, शागिर्द पाबंद है उस्ताद के अदब का, मुरीद पाबंद है मुर्शिद के अदब का। बाप पाबंद नहीं कि बेटे को अल्लामा साहब कहे, तो छोटा है बड़े के अदब का पाबंद। याद रखिए पूरी की पूरी रब की मखलूक मेरे महबूब के सामने शान, मकाम, मर्तबा, अजमत के लिहाज से छोटी है, आका सबसे बड़े। इसकी तफसील फिर कभी या किसी जगह हम इकट्ठे होंगे मुख्तलिफ मकामात पर, तो मैं इस अदब पर सारी तफसीली गुफ्तगू करूंगा। लेकिन जो बात अब यहां कहता हूं वो ये है, हर छोटे पे बड़े का अदब लाजिम है, तो हम सब पे हुजूर का अदब लाजिम है। और अदब में दो चीजों का खास ख्याल करना चाहिए। एक तो यह है कि बड़े को नाम लेकर पुकारना बेअदबी, और याद रखो सबसे बड़ा कौन है? नहीं, अल्लाह अकबर। सारे को अल्लाह सबसे, जो सबसे बड़ा है और किसी का पाबंद नहीं, उसको पाबंद कहना भी कुफ्र है, इसलिए कि अल्लाह हर किस्म की पाबंदियों से पाक है। तो जो किसी का पाबंद नहीं, वो अपने महबूब का ऐसे अदब करे जैसे कोई पाबंद अदब करे। तो मेरा सवाल यह है कि जो पाबंद है वो कैसे अदब करेंगे? अब बात को जरा समझने की कोशिश करें। जो पाबंद नहीं वो उसने जब अदब किया तो या अय्युहन नबी, या अय्युहर रसूल, या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दसिर, अलकाब कैसे कैसे खुदा ने किया था। हजरत रसूल पाक को कुरान में जा बजा, ताहा कहीं पुकारा, यासीन कहीं कहा, हामीम कहीं वशम्स वज़्ज़ुहा, सलातुल्लाह कलामुल्लाह, जहां देखा तो ये देखा, अगर लिखा खुदा देखा, मोहम्मद भी लिखा देखा। दूसरा अदब यह है कि अपने से बड़े के मुताल्लिक ऐसा लफ्ज न कहो जिससे बेअदबी जाहिर हो। मसलन बाप तो अपने बेटे को कह सकता है सुबह मेरे पास हाजिर होना। उस्ताद अपने शागिर्द को कह सकता है कल तू हाजिर नहीं था, कल तेरी गैर हाजिरी क्यों थी? उस्ताद जी मैं अब हाजिर हूं। लेकिन शागिर्द उस्ताद को नहीं कह सकता कि उस्ताद जी आप भी मेरे पास हाजिर हो ना। मुरीद नहीं कहता मुर्शिद को कि हजरत शेख आप मेरे पास जरा हाजिरी दीजिए ना। तो याद रखो हुजूर कहते हैं जिसकी खिदमत में जाया जाए, हाजिर कहते हैं जिसे अपने पास बुलाया जाए। हमारा अकीदा है कि हमारे आका हुजूर हैं,
सारे को हमारे आका, सारे को हमारे आका हुजूर हैं। जब आका हुजूर है तो जिब्रील हाजिर है, आका हुजूर है तो बुराक हाजिर है, आका हुजूर है तो कुरान आका के पास हाजिर है, आका हुजूर है तो सिद्दीक उमर उस्मान अली तलहा जुबैर हाजिर है। अरे आका हुजूर है तो पूरी उम्मत मदीने में रोज़ा अतहर पे हाजिर है, आका हुजूर है तो सलाम पढ़ने के लिए सारे हाजिर हैं। तो आका हुजूर है, पूरी कायनात, बोलो बोलो, पूरी कायनात। अरे भाई उससे भी कोई बड़ा बेअदब होगा जो जुब्बा कुब्बा पहन के खुद तो बन जाए हुजूर कुतुब आलम, हुजूर गिजाली ज़मान, हुजूर राज़ी दौरान, हुजूर अल्लामा फ़क़्त और नबी को कहे हाजिर। नहीं समझे मेरी बात, मेरी बात मैं खुद को कहे मैं हूं हुजूर और नबी को कहे मेरे नबी मेरे सामने अलियाज़ुबिल्लाह हाजिर। इससे भी कोई बड़ी बेअदबी होगी कायनात में। मैं कहता हूं 7 समंदर नहा कर भी वो कलमा पढ़े, इस बेअदबी से पाक नहीं हो तो बातें दूर न चली जाए। मैं वो उसी आयत की रोशनी में 2-3 मसले अर्ज कर रहा था। पहला यह कि सब बिन मांगे हुजूर को मांगा गया, दूसरा यह कि आका के कदमों में सब आए, हुजूर किसी के पास नहीं गए। तीसरा मसला मैंने वहां से यह निकाला कि सारी कायनात में हुजूर को इंसानों में भेजा गया। कह दो किन में भेजा गया? हजरत इंसान का इंतखाब किया गया और महबूब को जिस जगह भेजा गया, अल्लाह की नबी एक जगह है, सारे हुजूर के कदमों में आए। अब अगली बात शुरू करता हूं। हुजूर की बेसत के मकसद की 4 चीजें जिनको कुरान पाक ने बयान किया है: तिलावत आयात, तालीम किताब, तालीम हिकमत और तज़किया नफ्स। अब मैं इसकी तफसील पे बैठूं तो बड़ी मेरी हर महीने की निस्बत से एक किताब है, लेकिन यहाँ पर साथ नहीं है। इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले किसी इज्तिमा तक इस हफ्ते में वो आ जाएंगी। मैंने पाकिस्तान से मंगवाई हैं। हर महीने की मुनासबत से उसमें 10-10, 15-15 मज़ामीन हैं, उसमें बहुत सारी बातें हैं। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि तिलावत आयात, कुरान को पढ़ना। दुनिया में जितनी आसमानी किताबें आई हैं, किसी किताब की तिलावत नहीं, सिर्फ कुरान है। उतलुमा उहिया इलैका मिनल किताब, जिसकी तिलावत है, और ये तिलावत की वजह से आज तक महफूज है। जनाब वाला हजारों लाखों कुरान के हाफिज हैं, तो हुजूर ने पहला फरीजा इस अंजाम दिया। दूसरा यह है कि तालीम किताब, तिलावत है अल्फाज पढ़ना, और तालीम है उसके मानी और मतालिब को समझना कि कुरान का माना क्या है, मतलब क्या है, इसके ज़िम्न में इल्म हदीस आ जाएगा। और तीसरी चीज है तालीम हिकमत, और हिकमत का माना इमाम अहमद इब्न हंबल ने लिखा है सुन्नत रसूल, जिसका दूसरा मफहूम यह आएगा फिक्र इस्लामी, कि कुरान और सुन्नत से मसाइल कौन से मुस्तंबत होते हैं। और चौथी चीज है तज़किया, और तज़किया का माना है पूरी तवज्जो से कि अपने अंदर को, अकीदे को पाक करना, आमाल को पाक करना, अखलाक को पाक करना, माशरत को पाक करना, माल को पाक करना। इस तज़किये के लिए पैगंबर आए, और इसी तज़किये के लिए तिलावत आयात थी, इसी तज़किये के लिए तालीम किताब है, इसी तज़किये के लिए तालीम हिकमत है। और इस तज़किये पर फिर कभी मौका मिला तो तफसील से बातें करेंगे। मैं अर्ज ये करना चाहता हूं, हुजूर आए, आपने पाक किया। यहां पाक करने पर भी एक बात बता दूं, हुजूर पूरी कायनात के नबी हैं, तो अल्लाह के नबी ने 1, 2, 3, 4, 5, 12, 14 को नहीं पाक किया, बल्कि क़यामत तक की इंसानियत को पाक किया। हुजूर ने अपनी जिंदगी में हजारों को पाक किया और क़यामत तक। अब मैं दूसरे रुख की एक बात अर्ज करना चाहता हूं। इस वक्त ये चारों काम जो मनसबे नबुव्वत के शायान शान थे, अल्लाह ने महबूब के जिम्मे लगाए, उसको उनको कमा हक को हो इस दौर में अगर कोई अदा कर रहा है तो उलमाए अहल सुन्नत, उलमाए देवबंद को अल्हम्दुलिल्लाह। इस पर छोटी छोटी सबसे पहले तिलावत आयात है। अभी कारी इदरीस साहब ने आपके सामने कुरान पाक की तिलावत की। पाकिस्तान में हजारों मदारिस हैं, पूरी दुनिया में सैकड़ों नहीं लाखों की तादाद में मदारिस हैं जहां कुरान पाक की तिलावत की जा रही है। और अगर आप उस तय में पहुंचे कि ये कौन है, कहां से पढ़ के आया है, किसका शागिर्द है, तो आपको यकीनन बुनियाद पे यही कुछ मिलेगा कि वो दारुल उलूम देवबंद का फैज है जो पूरी दुनिया में जारी और सारी है। मैं जिस साल हज पर गया, वहां एक बूढ़ा शेख मुझे मिला और वो यमन के इलाके के आलिम थे, सफेद दाढ़ी थी। मैं उनके पास जाके बैठा, लोग उसके हल्के में जमा थे।
تو اس بابے سے جب گفتگو ہوئی تو اس نے مجھے کہا کہ اسی مسجد نبوی میں قاری فتح محمد صاحب پانی پتی رحمہ اللہ ایک بہت بڑے عارف اور بزرگ اللہ والے گزرے ہیں. فرمایا میں نے ان سے قرآن پڑھا تھا اور انہوں نے بتایا کہ جو اس وقت امام نماز پڑھاتا ہے یہ بھی ان کا شاگرد ہے اور وہ قاری فتح محمد پانی پتی دیوبند کا شاگرد ہے. میں اس موضوع کو لمبا نہیں چھیڑتا. تلاوت آیات کے ساتھ تعلیم کتاب کہ قرآن پاک کی معنی مطالب اور مفہوم. میری مختصر معلومات کے مطابق اس وقت صرف مکتب دیوبند کے علماء نے جو قرآنی تفاسیر عربی اردو اور مختلف زبانوں میں لکھی ہے ان کی تعداد 250 سے بھی زیادہ ہے. صرف صرف تفسیریں اور ان میں کئی تفسیریں ایسی ہیں جو کئی جلدوں پر مشتمل ہیں 20-30 جلدوں کی. بلکہ علامہ افغانی کے 10 سال کے دروس ہمارے بہاولپور کے ایک عزیز نے ایک بزرگ نے جمع کیے جو ان کا شاگرد تھا. 10 سال کے درس قرآن کو اکٹھا کیا 10 جلدیں بنی. قرآن کا صرف پہلا پاؤ مکمل ہوا. کیا علم ہے ان لوگوں کے پاس آدمی اس کا تصور نہیں کر سکتا. تیسری چیز ہے تعلیم حکمت کہ شریعت کے احکامات اور مسائل. یہ مجھ سے پہلے کہہ رہا تھا عزیز رشیدی کہ ارے بھائی ایک گنگوہی جیسا فقیہ پیش کرو, ایک مفتی کفایت اللہ دہلوی پیش کرو, ایک مفتی عزیز الرحمان دہلوی پیش کرو, ایک مفتی محمد شفیع پیش کرو, ایک مفتی محمود پیش کرو جو اپنے اپنے میدان میں فقاہت کے وہ امام اور مجتہد اور شہنشاہ تھے کہ بڑے بڑے لوگوں نے ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے. اور میں اگر اس موضوع کو چھیڑوں تو لمبی باتیں ہو جائیں گی. علم تفسیر کی خدمت کی ہے تو ان لوگوں نے, حدیث کی خدمت کی ہے تو ان لوگوں نے, فقہ کی خدمت کی ہے تو ان لوگوں نے, مدارس کا جال بچھایا ہے تو ان لوگوں نے. کسی نے حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ جو دیوبند کا سب سے پہلا شاگرد تھا, استاد بھی محمود ہے شاگرد بھی محمود ہے. ایک چھوٹے سے انار کے درخت کے نیچے ایک استاد اور شاگرد بیٹھ کر علم کو سیکھ رہے ہیں. اور شاگرد محمود نے جب وہ محمود حسن بن گئے, علامہ زمان بنے, تو کسی نے کہا حضرت آپ کی کوئی تصنیف تو ہمارے سامنے نہیں آئی, آپ اتنے بڑے علامہ کہلاتے ہیں. فرمایا میاں میری تو ہر میدان میں تفسیر ہے, تو میری تصریف ہے, کس میدان کی تصریف دیکھنا چاہتے ہو, کون سی کتاب پڑھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی ہم نے تو کوئی نہیں دیکھی. فرمایا میرے قرآن کی تفسیر میں اگر کوئی تصریف دیکھنا چاہتے ہو شبیر احمد عثمانی کو دیکھ لو, علم حدیث میں میری کوئی تصریف دیکھنا چاہتے ہو میرے شاگرد انور شاہ کو دیکھ لو, اگر فقاہت میں میری کوئی تصریف دیکھنا چاہتے ہو میرے عزیز الرحمان اور کفایت اللہ کو دیکھ لو. فرمایا اگر تم لوگ میری تصریف کو دیکھنا چاہتے ہو, سیاست کے میدان میں کچھ پڑھنا چاہتے ہو میرے شاگرد عبید اللہ سندھی کو دیکھ لو, اگر تم میری تصریف پڑھنا چاہتے ہو جناب والا تعریف کے میدان میں مجھے کچھ دیکھنا چاہتے ہو میرے ایک ہی شاگرد تصوف کا امام اشرف علی تھانوی کو دیکھ لو, میرے اگر تم میرے تدبر اور حوصلے کو پڑھنا چاہتے ہو میرے شاگرد حسین احمد مدنی کو دیکھ لو, میری دعوت و تبلیغ کو دیکھنا چاہتے ہو میرے الیاس کو دیکھ لو. میرا ایک ایک شاگرد ایسا ہے. میں علی وجہ البصیرت کہتا ہوں تاریخ میں 2 انسان ایسے گزرے ہیں جن کی شاگردوں کی مثال دنیا میں نہ پہلے پیش ہوئی نہ قیامت تک پیش ہو سکے گی. پہلے طور میں امام اعظم نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ امت کا وہ فقیہ اور مجتہد تھا جس کے شاگرد ایک ایک شاگرد ایسا تھا جس کی مثال دنیا نہیں دے سکی. یا دوسرا شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمہ اللہ ہے جن کا ایک ایک شاگرد ایسا ہے جو اپنے زمانے اور اپنے فن کا امام ہے جس کی مثال دنیا میں نہیں. میں اس موضوع کو لمبا نہیں کرتا, میں مختصر بات عرض کرتا ہوں. اور تاریخ میں کہا ایک حدیث ہے بڑی عجیب, مشکات میں علماء بیٹھے ہیں, حضور نے فرمایا قرب قیامت میں یکون فی آخر الزمان امت لہم مثل اجر اولہم. آخر دور میں ایک جماعت آئے گی, وہ پہلوں کے نقش قدم پر چلے گی, ان جیسے کام کرے گی, اللہ ان پچھلوں کو ان جیسا اجر دیں گے. آگے بڑی لمبی تفصیل ہے, میں صرف اسی کا ایک خاکہ عرض کرنا چاہتا ہوں. تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا کہ اگر پہلے دور میں امام اعظم نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ گزرا جس کی فقاہت کی دنیا مثال نہ دے سکی, تو اس دور میں رشید احمد گنگوہی گزرا علماء دیوبند کا وہ عظیم فرزند جس کی مثال دنیا نہیں پیش کر سکتی. اگر اس دور میں احمد ابن حنبل استقامت کا کوہ کرا تھا تو تاریخ نے محمود حسن وہ پیدا کیا جس کی مثال دنیا نہیں دے سکتی. پہلے دور میں ایک استاد اور شاگرد نے بیٹھ کر کٹھی تفسیر لکھی, مدارس میں پڑھائی جاتی ہے, جس کا نام جلالین ہے.
تو اللہ نے ہمارے اکابر میں ایک استاد اور ایک شاگرد علامہ شبیر احمد عثمانی شاگرد شیخ الہند مولانا محمود حسن استاد اور شاگرد نے بیٹھ کر وہ تفسیر لکھی جس کی مثال دنیا نے پیش کر سکتی. میں کہتا ہوں پہلے دور میں اگر اللہ سلام کروڑوں جزا عطا کرے بخاری کی قبر پر اللہ رحمت نازل کرے, امام بخاری نے بخاری لکھی ہے تو اس کو سمجھانے کے لیے انور شاہ کشمیری نے جو اس کی شرح لکھی ہے تاریخ میں آج تک اس جیسی کتاب نہیں آ سکی. پہلے دور میں امام مسلم صحیح مسلم لکھ کے گئے ہیں, علامہ شبیر احمد عثمانی نے فتح الملم 5 جلدوں میں لکھی ہے, آج تک اس کی مثال دنیا نہیں پیش کر سکی. اگر امام ابو داؤد نے ابو داؤد لکھی ہے, بل الموجود ابو داؤد کی شرح مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ نے لکھی جس کی مثال آج دنیا نہیں دے سکتی. اور امام مالک موطا امام مالک لکھ کر گئے, شیخ الحدیث محدث عصر مولانا محمد زکریا کادلوی مہاجر مدنی نے جس وقت اس کی شرح لکھی ایک عرب کے شیخ کو یہ کہنا پڑا قد حنف الموطا, اور زکریا نے کیا موطا امام مالک کی شرح لکھی ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد ایسے لگتا ہے کہ شاید امام مالک بھی ابو حنیفہ کا مقلد بنا. ہمارا ایک ایک عالم بے مثال, ایک ایک عالم با کمال, ایک ایک عالم لازم. میں یہ کہہ دوں تو بے جانی خدا کی قسم اگر وہاں بخاری کی قبر سے خوشبو آئی ہے تو یہاں 6 مہینے تک لاہوری کی قبر, امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری کی قبر سے, اور اب تو ہزاروں ایسے ہیں جن کی قبروں سے جنت کی خوشبو دنیا میں مہکی ہے. اللہ نے دکھایا ہے کہ یہ وہ اہل حق ہیں, یہی وہ لوگ ہیں, یہ وہ اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں جو پیغمبر کے اس مشن کی تکمیل کر رہے ہیں جس مشن کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو دنیا میں بھیجا تھا. تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں, اللہ نے ہم اس پر اپنے رب کا جتنا شکریہ ادا کریں کم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے اکابر دیے. میں خانپور ضلع رحیم خان پاکستان میں جس جگہ رہتا ہوں, حضرت خیری صاحب بخوبی ہمیں جانتے ہیں, مجھے جانتے ہیں. وہ ایک بہت بڑی خانقاہ ہے دین پور شریف کے نام سے. مولانا احمد علی لاہوری انہی کے مرید تھے اور حضرت سید حسین احمد مدنی سلسلہ قادریہ میں ان کے مرید تھے. وہ حضرت خلیفہ غلام محمد فرماتے ہیں جس وقت حضرت شیخ الہند کی دعوت پر میں دیوبند گیا تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ دیوبند ایک مدرسہ ہوگا جیسے عام مدارس ہوتے ہیں, استاد شاگرد پڑھتے ہوں, لیکن ولی لا ولی میں شناس, ولی کو ولی جانتا ہے. فرمایا جس وقت میں وہاں گیا دارالعلوم دیوبند کے اندر انوارات کی بارش ہو رہی تھی. فرمایا باورچی بھی زمانے کے ولی سے کم نہیں تھا, وہاں کے خاک رو بھی اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی نظر آتے تھے. اللہ نے ہمیں اکابر جو عطا کیا وہ صرف علم والے نہیں, وہ عمل کا بھی کمال ہے, علم میں بھی کمال ہے. نہ ان کے علم کی مثال ہے نہ ان کے تقوی اور روحانیت کی مثال. اس لیے میں آپ سے نصیحتاً ایک بات کرتا ہوں خدا کے لیے, اپنے ان اکابر کا ہمیں لفظ تو بڑا عجیب ہے, اندھا مقلد ہونا چاہیے, ان کی تحقیقات پہ 100% اعتماد کریں. آخری بات اب تو گھڑی نظر آ گئی ہے مجھے, میں بات ختم کر دیتا ہوں. اتحاد امت پر یہ گفتگو ہے. دنیا میں 3 قسم کے اتحاد ہوتے ہیں. لوگ یا تو زبان کا اتحاد کرتے ہیں, زبان کے حوالے سے جو زبان بولتے ہیں, یا لوگوں میں رنگت کے اتحاد ہوتے ہیں, یا وطن کے اتحاد ہوتے ہیں. ہر اتحاد فساد کا ذریعہ ہے. اس لیے قرآن نے جو ذریعہ اتحاد بتایا ہے وہ ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا, اللہ کی رسی قرآن پر اکٹھے جم جاؤ, فیصلہ رب کے قرآن سے کرایا. مولانا انشاءاللہ اس پر بڑی خوبصورت گفتگو کریں گے. میرے استاد تھے مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ, میں نے ان سے بخاری پڑھی تھی. ان کا ایک جملہ بتاتا ہوں, وہ فرمایا کرتے تھے اتحاد میں بڑی برکت ہے, اتحاد بڑی طاقت ہے. جب آدمی متحد ہو جائیں تو بڑے بڑے مشکل کام بھی آسان ہو جاتے ہیں. تو یہ کہہ کر انہوں نے ایک بات کہی بڑی عجیب. فرمایا جانتے ہو کہ اللہ سب سے زیادہ طاقت والا ہے. اللہ سب سے کیوں؟ یہ سوالیہ نشان بھئی کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ وہ ایک ہے. کہہ دو اس لیے کہ وہ جس کا کوئی شریک نہ ہو, ساجی نہ ہو, یہ شرکت تو کمزوری ہے.
بھائی ہم ویسے ہی چونکہ مخلوق کمزور ہوتی ہے، ہم کمزوریوں والے ہیں، اس لیے ہمیں حکم ہے کہ آپس میں ایک ہوگے تو طاقت رہے گی، جب تم ٹکڑے ہو جاؤ گے تو تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی۔ وہ ایک ہے تو سب سے زیادہ طاقت والا ہے، اس ایک نے ہمیں ایک فارمولہ دیا جس کا نام قرآن ہے، عملی زندگی دی جس کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ ان کے ساتھ جڑے رہو گے تو تم بھی ایک ہو کر کامیاب ہو جاؤ گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب